So in the last class, we have discussed the low frequency analysis of common emitter amplifier with bypass capacitor. So today we are going to discuss common emitter amplifier without bypass capacitor low frequency analysis by using hybrid pi model. Okay, so in this figure you can see in the emitter side there is no bypass capacitor. Okay, so in the case of common emitter amplifier with bypass capacitor, there the bypass capacitor is present in the emitter side. So whenever we are drawing the equivalent hybrid pi model, the effect of the emitter resistance will not come into play, because for drawing the equivalent circuit, we are short circuiting all the coupling capacitor as well as bypass capacitor. So if you are short circuiting this part, the effect of this RE resistor will not come into play, as all the voltages or current will flow through this short circuit path. Okay, but in the case of common emitter amplifier without bypass capacitor, there is no bypass capacitor here. So we have to consider the effect of this resistance RA. So the equivalent circuit with common emitter amplifier without bypass capacitor in hybrid pi model will be looking like this. So here the source voltage Vs is there, then the source resistance Rs is there, then the voltage divider, the capacitors will be short circuited because it is coupling capacitor, and here the voltage divider resistance R1 and R2 is represented here as RB. Okay, RB means R1 parallel R2. Then the hybrid pi equivalent circuit R pi resistor is there, then the current source Gm into V pi is there, then the output resistance Ro is there, and here the effect of emitter resistance we have to put in this circuit. So we are in the emitter side, we are connecting this emitter resistance Re, and in the output side the VCC will be grounded, because all the DC voltages should be grounded when we are drawing the equivalent hybrid pi equivalent circuit. So this RC and RL will be a parallel combination in the output side. So RC and RL also drawn. Okay, so this is the equivalent circuit for common emitter amplifier without bypass capacitor in hybrid pi model. Okay, so this voltage, this total voltage is Vi, and the voltage across this R pi resistance is V pi. So this current source become Gm into V pi. Okay, fine. Now we are going to determine various parameters here. First one is input resistance. Second one is voltage gain without considering source voltage Vs. Then voltage gain with considering source voltage Vs. Then current gain. Here we are not determining the output resistance because it is little bit complicated. Okay, so coming to the input resistance or input impedance. Okay, so കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ബേസ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ ഈ RS കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് ബേസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, RB പാരലൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് RI ഡാഷ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി RB പാരലൽ RI ഡാഷ്. RI ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ RI ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ട്, RBയും ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും പാരലൽ ആയിട്ടാണുള്ളത്. സോ Rin വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു RB പാരലൽ RI ഡാഷ് എന്നതാണ് അല്ലേ. നോ RI ഡാഷ് എങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VI അല്ലെ VIN ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IB ആണ് അല്ലേ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് RI ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു VIN ഡിവൈഡഡ് ബൈ IB. VIN ഡിവൈഡഡ് ബൈ IB എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ VIN എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഈ VIN എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള
രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് IB ആണ്. ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ? RPI ആണ്. സോ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതായത് VPIക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? IB ഇൻറ്റു RPI എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? IB ഇൻറ്റു RPI എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, IB ഇൻറ്റു RPI പ്ലസ് ഇവിടെ RE ആണ് ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്താ? IBയും വരും, അതുപോലെ ICയും വരും അല്ലെ? എമിറ്റർ സൈഡിൽ ബേസ് കറണ്ടും വരും, അതുപോലെ കലക്ടർ കറണ്ടും വരില്ലേ? സോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കറണ്ട് IB ആണ്, സെക്കൻഡ് കറണ്ട് IC ആണ്. ICനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? GM ഇൻറ്റു VPI. കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, GM ഇൻറ്റു VPI എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IB പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു VPI ആയിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് RE ആണ്. സോ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IB പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു VPI ഇൻറ്റു RE എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ VN will be equal to IB ഇൻറ്റു RPI പ്ലസ് IB പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു VPI ഇൻറ്റു RE എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ VN will be equal to, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് IB നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ IB ഇൻറ്റു RPI പ്ലസ് 1 പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു VPI ഡിവൈഡഡ് ബൈ IB ഇൻറ്റു RE എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദെൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് VN ഇവിടെ എന്താ? ഈ VPI ബൈ IB, VPI ബൈ IB എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ, VPI ബൈ IB എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം എന്താ? RPI അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, RPI ആണ് ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്. അതെന്താ? VPI ബൈ IB അല്ലേ അവിടെ RPI വരുന്നത്? VPI ബൈ IB ആണ്. ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് VPI ആണ്, ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് IB ആണ്. സോ VPI ബൈ IB ആണ് അവിടെയുള്ള RPI വരുന്നത്. അപ്പോൾ VPI ബൈ IBനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? RPI എന്ന് എഴുതാം. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. അതായത് VN ഈസ് ഈക്വൽ ടു IB ഇൻറ്റു RPI പ്ലസ് 1 പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു RPI ഇൻറ്റു RE എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ RI ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം RI ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? VN ബൈ IB ആണ്. അപ്പോൾ VN നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ IB ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ IBയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ RI ഡാഷ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? RPI പ്ലസ് 1 പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു RPI ഇൻറ്റു RE എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, നൗ RE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? RB പാരലൽ RI ഡാഷ് ആണല്ലേ? അപ്പൊ RI ഡാഷ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടി. സോ RN will be equal to RB പാരലൽ RPI പ്ലസ് 1 പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു RPI ഇൻറ്റു RE എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി വൺ മോർ തിങ്, GM ഇൻറ്റു RPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ GM ഇൻറ്റു VPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? IC ആണ് അല്ലേ? GM ഇൻറ്റു VPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IC ആണ്. സോ GM എങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാം? GM is equal to IC ഡിവൈഡഡ് ബൈ VPI അല്ലേ? IC ഡിവൈഡഡ് ബൈ VPI അല്ലേ? സിമിലർലി RPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? RPI will be equal to VPI ഡിവൈഡഡ് ബൈ IB അല്ലേ? VPI ബൈ IB ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. RPI equal to VPI ബൈ IB. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ? GM ഇൻറ്റു RPI എങ്ങനെ എഴുതാം? GM ഇൻറ്റു RPI will be equal to എങ്ങനെ കിട്ടും? GM ഇൻറ്റു RPI will be equal to എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ GM IC ബൈ VPI ഇൻറ്റു VPI ബൈ IB. അപ്പോൾ VPI ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. IC ബൈ IB. IC ബൈ IB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലക്ടർ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. അതാണ് ഇവിടെ GM ഇൻറ്റു RPI വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ എന്ന് എഴുതിയത്. സോ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, നൗ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് RI ഡാഷ് എങ്ങനെ എഴുതാം? RI ഡാഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. RI ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു RE ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് GM ഇൻറ്റു RPIക്ക് പകരം ബീറ്റ എഴുതി. 1 പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് RPI എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം RI ഡാഷ്. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മുടെ ഈ RN ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് RN വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു RB പാരലൽ RPI പ്ലസ് ഇവിടെ GM ഇൻറ്റു RPIക്ക് പകരം ബീറ്റ എന്ന് എഴുതി 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു RE. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ without bypass capacitor. Okay, now coming to the voltage gain
വിത്തൗട്ട് വി എസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. സോ ഇവിടെ എ വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ആയിരിക്കും. വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ആയിരിക്കും എന്ത് എ വി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ വി ഔട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ ഔട്ട് ഇൻറ്റു ആർ ഔട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? വി ഔട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഔട്ട്, ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ഔട്ട് ആണ്, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം ആർ ഒ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഇവിടെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ആർ ഒ ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂയും കൂടിയാണ്. സോ ആ ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആർ ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും? ആർ എൽ പാരലൽ ആർ സി ആയിരിക്കും. ആർ എൽ പാരലൽ ആർ സി ആയിരിക്കും ഈ ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഐ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഐ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ആണ്. ബട്ട് എന്താ, ഈ ലോഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഐ സി മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇടും. സോ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ആണ്. സോ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി പാരൽ ആർ എൽ. ആർ സി പാരൽ ആർ എൽ ആണ് നമ്മുടെ ആർ ഔട്ട്. ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വെരി സ്മോൾ ആണ്. സോ അത് നമ്മളിവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ. നൗ നമുക്കറിയാം വി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ ആണ്. ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ബി ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പൈ ആണ്. സോ വി പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ. സോ ഇവിടെ എന്താ, വി പൈക്ക് വരെ എനിക്ക് എന്താ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. സിമിലർലി വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ആർ ഐ ഡാഷ്. ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐ ഡാഷ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ബി ആണ്. സോ വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഐ ബി. ആർ ഐ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഐ ബി എന്ന് പറയാം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ഔട്ടും കിട്ടി, വി ഇന്നും കിട്ടി. സോ നമ്മൾ എ വി എഴുതുന്ന സമയത്ത് എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈക്ക് വരെ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ എന്ന് എഴുതി. ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വീൻ. വീൻ എന്താ? ആർ ഐ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഐ ബി. ആർ ഐ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഐ ബി. അപ്പോൾ ഐ ബിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇനി നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ആർ ഐ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർ ഐ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആർ പൈ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിവിടെ എഴുതി. ആർ ഐ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആർ പൈ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആർ ഇ പ്ലസ് ബീറ്റ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ പൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ ബീറ്റ ആർ ഇ ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. സോ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്മോൾ ആണ്. ഓക്കെ, ബീറ്റ ആർ ഇ ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? ആർ ഐ ഡാഷ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആർ ഇ. ആർ ഐ ഡാഷ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആർ ഇ. ആർ ഇയും ആർ പൈയും സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ ഐ ഡാഷ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ആർ ഐ ഡാഷിന് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് കൊടുക്കും. സോ നമുക്ക് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ ആണ്. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ ഐ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ കൊടുത്തു. ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ എ വിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഐ ഡാഷിന് വരുന്ന കൊടുക്കും ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇ. സോ ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ വി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ. മൈനസ് സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ. സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ബൈ കൺസിഡറിങ് വി എസ്. വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി എസ്. സോ എ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് ആയിരിക്കും. വി ഔട്ട് ബൈ വി എസ് ആയിരിക്കും. സോ
ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടല് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ആറിൻ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആറിൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആറിൻ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഇതെന്താ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറിൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ എസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എസ് അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താ? ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഇൻ, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഇൻ. ഓക്കെ, സോ വി ഇൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? വി ഇൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ ഇൻ, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ ഇൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ഇൻ ബൈ വി എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ഇൻ ബൈ വി എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ ഇൻ എന്ന് എഴുതി കൂടെ? ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എ വി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് ബൈ വി എസ്. രണ്ട് സൈഡിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വിയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും. ദെൻ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ഇൻറ്റു വി ഇൻ ബൈ വി എസ് എന്ന് എഴുതാം. വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ വി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ എ വി ഇൻറ്റു വി ഇൻ ബൈ വി എസ് എന്താ? വി ഇൻ ബൈ വി എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ ഇൻ, ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻ പ്ലസ് ആർ എസ്. ഓക്കെ, സോ എ വിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ ആണ്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ വി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻ പ്ലസ് ആർ എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആർ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഇൻ. ഓക്കെ, so AV is equal to minus RC parallel RL divided by RE into RN divided by RN plus RS. Okay, so ഇതാണ് voltage gain with considering input voltage source Vs. Okay, now coming to the current gain. Okay, current gain അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക? I out by I in ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ. സോ ഐ ഔട്ട് ബൈ ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ടാണ്. ഐ ഔട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് വി ഔട്ട് ബൈ ആർ എൽ, വി ഔട്ട് ബൈ ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ, വി ഔട്ട് ബൈ ആർ എൽ. സിമിലർലി ഐ ഇൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ഇൻ ബൈ ആർ ഇൻ, അതായത് ഇവിടെയാണ് വി ഇൻ. അപ്പോൾ ഐ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ഇൻ, ഇവിടെയുള്ള വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ, വി ഇൻ ബൈ ആർ ഇൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇൻപുട്ടിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ ഇൻ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി ഇൻ ബൈ ആർ ഇൻ. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വി ഇൻ ആർ ഇൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ എ ഐ. സോ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഐ ഔട്ട് ബൈ ഐ ഇൻ ആണ്. സോ ഐ ഔട്ട് നമുക്കറിയാം വി ഔട്ട് ബൈ ആർ എൽ, then I in is equal to V in by R in. Okay, so rearrange ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ V out by V in into R in by R L എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. V out by V in എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് എ വി ആണ്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. സോ എ ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ വി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൽ, എ വി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻ ബൈ ആർ എൽ. സോ എ വിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഓഫ് ആർ സി പാരലൽ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ ഇൻറ്റു R in divided by RL. So this is our current gain AI. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് വി എസ്, ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്ത് കൺസിഡറിങ് വി എസ്, അതുപോലെ കറണ്ട് ഗെയിൻ, ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. സോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കേസും പഠിച്ചു വെക്കുക. അതായത് ഹൈബ്രിഡ് പൈ ഇക്വലന്റ് മോഡൽ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, ഇൻ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ്. ഓക്കെ,
So with this, I am concluding today's lecture. Thank you.